నమస్తే ఓర్గల్ 9 నేషన్ టీవీకి స్వాగతం. దేశంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధికి ఆదిలాబాద్ నిదర్శనమని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. తెలంగాణ అభివృద్ధికి తమ సహకారం ఉంటుందని ఆదిలాబాద్ సభలో చెప్పారు. ఆదిలాబాద్లో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. తెలంగాణలో హైవే అభివృద్ధి చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. గడిచిన 10 ఏళ్లలో కేంద్రం తెలంగాణ అభివృద్ధికి అనేక నిధులు వెచ్చించిందని చెప్పుకొచ్చారు మోడీ. దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతున్నాయని చెప్పారు. దేశ అభివృద్ధి కోసం బీజేపీ కట్టుబడి ఉందని, తెలంగాణ అభివృద్ధి బీజేపీతోనే సాధ్యమని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇందిరా ప్రియదర్శిని స్టేడియంలో జరిగిన బహిరంగ సభలో మోడీ మాట్లాడారు. నా తెలంగాణ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నమస్కారాలు అంటూ తెలుగులో ప్రసంగాన్ని మొదలుపెట్టారు. ఇది ఎన్నికల సభ కాదు, అభివృద్ధి ఉత్సవ సభ అని చెప్పుకొచ్చారు. బీజేపీ రాకముందు ఆదివాసీ మహిళ రాష్ట్రపతి అవుతుందని ఎవరైనా ఊహించారా అని మోడీ ప్రశ్నించారు. सरकार हर तरह से सहयोग कर रही है. आज भी तेलंगाना में 800 मेगावाट 800 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाली एनटीपीसी की दूसरी यूनिट का लोकार्पण हुआ है. इससे तेलंगाना की बिजली उत्पादन क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी, राज्य की जरूरतें पूरी होगी. अंबारी, आदिलाबाद, पिंपलकुट्टी इस रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया है. आज आदिलाबाद, बेला और मुलुगु में 2 नए क्षेत्र के और तेलंगाना के विकास को और रफ्तार मिलेगी. इससे यात्रा का समय कम होगा, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अनगिनत नए अवसर पैदा होंगे. साथियों, केंद्र की हमारी सरकार राज्यों के विकास से देश के विकास के मंत्र पर चलती है. इसी तरह जब देश ప్రధాని మోడీ రాకను 4 కోట్ల మంది ప్రజలు స్వాగతిస్తున్నారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండాలని తెలిపారు. ఘర్షణ వాతావరణం వస్తే ప్రజలకు మంచిది కాదని చెప్పారు. ఆదిలాబాద్లో పలు అభివృద్ధి పనులకు మోడీ శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ అభివృద్ధిలో రాష్ట్రానికి మోడీ పెద్దన్నలాగా ఉన్నారని అన్నారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి రక్షణ శాఖ భూములు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తమ రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం మరింత కావాలని కోరారు. రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి అవసరమైన కార్యాచరణ తీసుకున్నామని, అందుకు సహకరించాలని కోరారు. ఎన్టీపీసీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా సహకరిస్తుందని చెప్పారు. మా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మొదటిసారి తెలంగాణకు వచ్చిన ప్రధానికి స్వాగతం. గత ప్రభుత్వం నిర్ణయాలతో విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో వెనుకపడ్డాం. విభజన చట్టంలో 4000 మెగావాట్లకు బదులు 1600 మెగావాట్ల విద్యుత్ మాత్రమే సాధించాం. మిగిలిన 2400 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తికి కేంద్రం సహకరించాలని రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली, मुंबई, Bangalore, Chennai, Hyderabad. Hyderabad is one of the metropolitan city. We wanted to contribute to your 5 trillion economy system. So please do support us in metro rail, in Musi river development. Why? Because you have developed Sabarmati river port. And moreover, we wanted to establish semiconductor industry. Recently I have seen Adilabad district ऐसा जगह है, ये वीरों का धरती है. रामजी गोंड, कोमरम भीम, यहीं से हम लोगों को एक रास्ता दिखाए. ये जो परिवार के खिलाफ या नहीं तो जो जबरदस्ती कर रहा है लोगों के ऊपर, उनके खिलाफ लड़ने के लिए, आवाज उठाने के लिए आदिलाबाद से हमारे लिए एक स्फूर्ति है.
ये आदिलाबाद कंप्लीट बैकवर्ड ड्राई प्रोन डिस्ट्रिक्ट, आदिलाबाद अगर इनके यहाँ पर पानी देना है तो तुम्मिडिहेट्टी इरिगेशन प्रोजेक्ट हम लोग बनाना है। महाराष्ट्र से 1850 एकर्स एग्जैक्टली, कोई गांव डूब रहा नहीं, कोई किसी किसान को नुकसान नहीं है। जितना भी लैंड एक्विजिशन में कॉम्पेंसेशन पे करना है, हमारे प्रदेश सरकार तैयार है। आपके तरफ से एक शब्द भी महाराष्ट्र सरकार को आप इशारा दिए तो हमारा तुम्मिडिहेट्टी प्रोजेक्ट यहीं पर हम बना के आदिलाबाद को कुछ कम 1.5 लाख एकड़ ये आदिवासियों को पानी देने के लिए हमको एक मौका मिलेंगे। ऐसा हमेशा हमारे सरकार के ऊपर, तेलंगाना जनता के ऊपर रहना। आप प्रधानमंत्री होदा पे अभी पहली बार जब हमारा सरकार बनने के बाद आप आए, आपको रिसीव करने में और तेलंगाना तरक्की में आपके आगे तरक्की करना है। हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। अगर आपका जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के जो मदद रहे तो ये हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। अगर आपका जो सोच है పాఠశాలలను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు మంత్రి సీతక్క. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉట్నూర్ మండలంలోని ఎందా గ్రామంలో గల ఆశ్రమంలో ఉన్నత పాఠశాలను మంత్రి సీతక్క స్థానిక ఎమ్మెల్యే వెట్మా బొజ్జులతో కలిసి సోమవారం ఉదయం సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా వంటగదితో పాటు తదితర వాటిని పరిశీలించి సిబ్బందికి పలు సూచనలు చేశారు. అనంతరం విద్యార్థులతో మాట్లాడారు. ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకొని చదువుల్లో రాణించిన ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. రాత్రి వాచ్మెన్ రెగ్యులర్ ఎన్న పడుతుందా బాగలేని ముచ్చట్లు చెప్తే బాగా చేసుకోవచ్చు. అంత బాగుంది అంటే ఏం చేయడానికి. టీచర్లు రోజు వస్తారా? బుక్స్ అన్నీ చదువుకోండి. రాకుంటే ఇక మీ ఎమ్మెల్యే సార్ ఉన్నాడు, ఫోన్ చేయండి, లేకుంటే చెప్పుండి ఏమన్నా ఉంటుంది. మీరు కడుపు మార్చుకొని మా సార్ ఏమనుకుంటాడు, మా ఇంకో సార్ ఏమనుకుంటాడు అంటే కడుపు మారుతుంది. మంచిగా తినలేదనుకో మంచిగా చదువు రాదు. క్లాస్ రూమ్లో పోయాక నిద్ర వస్తుంది, ఆకలితో ఉంటుంది. తర్వాత రక్తం ఉండదు. తర్వాత దేనికి పనికి రాస్తుంది. మంచి ఫుడ్ తినాలి, మంచిగా ఆడుకోవాలి, మంచిగా చదువుకోవాలి. సరేనా? 10th వాడుతున్నారా? ఎంతమంది ఉన్నారు? 10th వాళ్ళు మంచిగా సెక్షన్స్ మళ్ళీ కొత్తగా తయారు చేసి ఇవ్వాలి. వాస్తవాన్ని మన పైనుంచి మాట్లాడి ఏం జరుగుతుంది తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు 3 నెలల్లో 30,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని అన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. ఎల్బీ స్టేడియంలో ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అందించే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొత్తగా
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన 5,190 మంది ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయని నిరుద్యోగులకు ఆశించారు. కానీ 10 ఏళ్లలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులను పట్టించుకోలేదని అన్నారు. కేసీఆర్, కేటీఆర్ ఉద్యోగాలు ఊడగొట్టారు కాబట్టే మీకు ఉద్యోగాలు వచ్చాయని అన్నారు. ఎల్బీ స్టేడియంలో 5,192 మంది ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అందజేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎల్బీ స్టేడియం చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని అన్నారు. ఇక్కడి నుంచే ఇందిరమ్మ పాలనకు శ్రీకారం చుట్టామని అన్నారు. ఎల్బీ స్టేడియం వేదికగా ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అందిస్తున్నామని అన్నారు. గత ప్రభుత్వం గురుకుల పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేస్తామని అంటున్నారు. కానీ ఏ ఒక్క పాఠశాలలో కనీస సౌకర్యాలు లేవని అన్నారు. రాబోయే మీలో కొంతమంది యువకులు ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకొని అమరులై ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించారు. ఆనాడు అమరులైన బిడ్డలు మేము ఆత్మ బలిదానం చేసుకున్నా మా తమ్ముల్లో మా చెల్లెల్లో భవిష్యత్ తరాలకు ఆదర్శంగా నిలబడి ఈ రాష్ట్రంలో మా ఉద్యోగాలు మాకు వస్తాయి, ఆ ఉద్యోగాల ద్వారా భవిష్యత్ తరాలకు సంబంధించిన దళితులు, గిరిజనులు, ఆదివాసీలు, బలహీన వర్గాలు, మైనారిటీల పిల్లలకు చదువులు చెప్తారు, తద్వారా వాళ్ళు దేశ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు అవుతారు అని చెప్పి వాళ్ళు ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకున్నారు. ఆ ఆత్మ బలిదానాల స్ఫూర్తితో ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆనాటి ప్రభుత్వం ఆ స్ఫూర్తితో పనిచేయాల్సింది వదిలేసి కుటుంబం యొక్క సంక్షేమం కోసం, కుటుంబంలో ఉన్న వ్యక్తుల పదవుల కోసం, వాళ్ళ యొక్క లాభార్జన, వాళ్ళ యొక్క ధనదాహం తీర్చుకోవడానికి గత 10 సంవత్సరాలు వాళ్ళు అదే పనిలో మునిగి తేలిరు. ఫామ్ హౌస్ మత్తులో వాళ్ళు ఉండి లక్షలాది నిరుద్యోగ యువకుల యొక్క ఆకాంక్షలు నెరవేర్చడంలో వాళ్ళు వైఫల్యం చెందిన. మీరందరూ దిల్సుఖ్ నగర్ సెంటర్లోనో, అశోక్ నగర్ చౌరస్తాలోనో, అమీర్పేట జంక్షన్లోనో గ్రామాల నుంచి పేద తల్లిదండ్రులు రూపాయి కూడబెట్టి ఉపాధి హామీ కూలికి పోయి సంపాదించి మీకు పంపిస్తే కోచింగ్ సెంటర్ల చుట్టూ తిరుగుతూ దిల్సుఖ్ నగర్లోనో రకరకాల ప్రాంతాలలో మీరు కష్టపడి చదువుకున్నారు. నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు ఇస్తారో తెలీదు, పరీక్షలు నిర్వహిస్తే ప్రశ్నాపత్రాలు ఏ జిరాక్స్ సెంటర్లో తేలుతాయో తెలీదు, ప్రశ్నాపత్రాలను ఎవరు దిద్దుతారో దిద్దే వాళ్ళ మీద నమ్మకం లేదు, ఫలితాలు ప్రకటించే వాళ్ళ మీద విశ్వాసం లేదు. ఈ రకంగా అపనమ్మకంతో అసలు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితుల్లో మీరందరూ కష్టపడి కొట్లాడి ఇక మా ఉద్యోగాల గురించి అడగడం కాదు, అధికారంలో ఉన్న కేసీఆర్, కేటీఆర్ ఉద్యోగాలు ఊడగొడితేనే మీ ఉద్యోగాలు వస్తాయన్న ఆలోచనతోటి ఉద్యోగాలు అడగడం మానేసి తండ్రి కొడుకు, మామ అల్లుడు, కూతురు తండ్రి ఉద్యోగాలు ఊడగొట్టిండ్రు. కాబట్టి 3 నెలల్లో 30,000 ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు మేము మా మంత్రివర్గ సహచరులము ఇవ్వగలిగినము అని అంటే ఇందులో మీ కృషి ఉన్నది, మీ యొక్క కష్టం ఉన్నదని చెప్పి నేను నమ్ముతున్నాను. అందుకే మిత్రులారా, విద్య మీద పెట్టే ఖర్చు కాదు, విద్య మీద పెట్టే ఖర్చు పెట్టుబడి భవిష్యత్ తరాలను నిర్మించడానికి ఉపయోగపడే ఇంధనం. అందుకే ఇవాళ మీరు ఈరోజు చేపట్టబోయే బాధ్యత ఇది ఒక ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తిని నిలబెట్టేదే కాకుండా సామాజిక బాధ్యత నెరవేర్చే ఉద్యోగం. మీ ఉద్యోగాల ద్వారా ఈ రాష్ట్రానికి ఐఏఎస్లను, ఐపీఎస్లను, ఐఆర్ఎస్లను లేకపోతే జాతీయ స్థాయి అధికారులను తయారు చేయడమే కాకుండా డాక్టర్లను, లాయర్లను, ఇంజనీర్లను తయారు చేసే ఉత్పత్తి కేంద్రంగా ఈ రోజు మీరు బాధ్యత చేపట్టబోతున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాల జాతర నిర్వహిస్తుందని అన్నారు డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క. రాష్ట్రంలో దాదాపు 25,000 మందికి ఉద్యోగ నియామక పత్రాలను ఇప్పటి వరకు అందించాలని తెలిపారు. గతంలో సంవత్సరాల తరబడి ఉద్యోగాల కోసం కొట్లాడేవారు. ఇప్పుడు ప్రతి వారం ఏదో ఒక ఉద్యోగ నియామకాలు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. ప్రతిపక్షాలు ఎన్ని విమర్శలు చేసినా ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్స్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రతిపక్షాలు సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రభుత్వంపై తప్పుడు ప్రచారం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయని విమర్శించారు.
బీఆర్ఎస్ 10 ఏళ్ల పాటు గ్రూప్ 1కి సంబంధించి ఒక్క నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదని మండిపడ్డారు బట్టి విక్రమార్క. కానీ కాంగ్రెస్ వచ్చిన 3 నెలలతోనే గ్రూప్ 1 నియామకానికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిందని అన్నారు. వారి కుటుంబ సభ్యులకి ఉద్యోగాలు పొందుతున్నటువంటి మీ అందరికీ అభినందనలు తెలియజేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి శ్రేయోభిలాషులకి పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికి కూడా ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మిత్రులారా, ఇందిరమ్మ రాజ్యం ఇదే లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో 7వ తారీఖు నాడు నుంచి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మొదటి రోజు నుంచే ఏ ఉద్యోగాల కోసం అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తెచ్చుకున్నామో గత 10 ఏళ్ళు ఉద్యోగాలు రాక ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని గమనించినటువంటి మీ అందరికీ మాటిచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈనాటి వరకు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాల జాతర నిర్వహిస్తూ ఉంది. ఇప్పటికే కేవలం 3 నెలలు కూడా కాలేదు. రాష్ట్రంలో దాదాపు 25,000 మందికి ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అందించి పెద్ద ఎత్తున ఈ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ యువతి యువకులకి ఆనందమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టిన విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలిసిందే. ప్రతి వారం ఏదో రకమైనటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నియామక పత్రాలు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తూనే ఉంది. గతంలో సంవత్సరాల తరబడి నిరుద్యోగ యువతి యువకులు ఉద్యోగాల కోసం కొట్లాడుతుంటే కూడా కనీసం ఆ ఉద్యోగాల సంగతి ఏందని ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి కూడా సమయం ఇవ్వనటువంటి ఆనాటి ప్రభుత్వాలు ఈనాడు ప్రభుత్వం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు ఒక జాతరలాగా చేస్తూ ఉంటే చూసి ఓరవలేక ఈ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించే పనే పెట్టుకొని ప్రతిరోజు ఏదో ఒక విమర్శ చేస్తూ ముందుకు పోతా ఉన్నాను. వారందరికీ నేను ఒకటే మాట చెప్పదలుచుకున్నాను. మీరు ఎన్ని విమర్శలు చేసినా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కానీ ముఖ్యమంత్రిని కానీ లేకపోతే మంత్రివర్గ సహచరులు కానీ మీరు ఎన్ని దోషణలు చేసినా మేము మాత్రం నిబద్ధతతో సంకల్ప బలంతో ఈ రాష్ట్రంలో ఏ హామీలైతే ఇచ్చామో ఆ హామీలన్నింటినీ కూడా తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తాం. మా అమలు చేసే కార్యక్రమానికి మీ విమర్శలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాకు అడ్డంకి కానే కాదని మాత్రం ఈ సందర్భంగా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాం. మీ దగ్గర 1,000 కోట్ల రూపాయలు ఉండవచ్చు. 1,000 కోట్ల రూపాయలతో మీరు సోషల్ మీడియాని 1,000 మందితో నిర్వహిస్తూ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన తప్పుడు ప్రచార కార్యక్రమాలు చేసే కార్యక్రమం చేయవచ్చు. కానీ క్షేత్ర స్థాయిలో ప్రజలందరికీ తెలుసు. మంత్రి సినీ నటుడు బాబు మోహన్ ప్రజాశాంతి పార్టీలో చేరారు. ఆయనకు కేఏ పాల్ కండువ కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వరంగల్ లోక్సభ స్థానం నుంచి బాబు మోహన్ పోటీ చేస్తారని కేఏ పాల్ ప్రకటించారు. కాగా ఇటీవలే భాజపాకు బాబు మోహన్ రాజీనామా చేసిన విషయం తెలిసిందే. పార్టీలోని గ్రూప్తో తనపై విమర్శలు చేస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రానున్న లోక్సభ ఎన్నికల్లో వరంగల్ ఎంపీ టికెట్ను ఆశించానని అది ఇచ్చే పరిస్థితి కనిపించడం లేదని అన్నారు. జీవితంలో ఖచ్చితంగా ఒక్కసారైనా అక్కడి నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేసి గెలుస్తానని గతంలో చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన ప్రజాశాంతి పార్టీలో చేరారు. ఎంపీ అభ్యర్థిగా అనౌన్స్ చేస్తున్నాం. బాబు మోహన్ గారు ఇంతవరకు చేసిన సేవలు తెలియని వారు ఎవరు ఉండరని నేను ఊహిస్తున్నాను. 15 కోట్ల తెలుగు ప్రజలు దాదాపు 1,500 మూవీల్లో 1,451 దాదాపు 15 కోట్ల తెలుగు ప్రజలు తెలుగు తమిళ్ కన్నడ హిందీలో అయితే ఇంకెక్కువ మంది. ఓన్లీ తెలుగు వారే 15. రైతులకు రుణమాఫీ, అన్ని విధాల ఆదుకోవడం, ఉచిత విద్య, వైద్యం. ఇప్పుడు వరకు 54 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలన మనం చూసాం.
లక్షల మంది క్రైస్తవులు, దళితులు, బీసీలు, ముస్లింలు, బడుగు బలహీన ప్రజలు. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు కుటుంబ పాలన లేదా 2-3% ఉన్న కుల పాలనే జరుగుతుంది తప్ప ఆయన అనుచరులు క్యాంపెయిన్ చేయాలి, నేను కూడా క్యాంపెయిన్ చేస్తాను. సార్ వాళ్ళని వాళ్ళని ప్రచారం చేసుకోమన్నారు, మీరేంటి సార్ మీరేం మాట్లాడలేదు అన్నారు. ఇమ్మీడియట్గా చిచి అని రాజీనామా. సరే సార్ కలుగుతామని సార్ నాకు ఎప్పుడు ఫోన్ టచ్లో ఉంటారు, ఫోన్లు చేస్తారు సారే పాపం. మా అనుభవం చెప్పాను కదా, సరే సార్ ఎంపీగా పోటీ చేస్తున్నాం సార్ నాకేమవుతుంది సార్, నేను కాకినాడ అసలు ప్రచారం చేయకుంటే ఎమ్మెల్యే అయిపోతుంది, నాకు వద్దు సార్, నేను మీకు ప్రచారం చేస్తాను. తప్పకుండా పోయి ప్రచారం చేయాలి, ప్రచారం చేసినా పెట్టడం పంట వేసుకోవాలి, కాదు ఇప్పుడు వేసుకోవాలి. నేను ఆగిన ఫ్లైట్లో నేను కూర్చోవాలనుకున్నా కానీ నేను ఇక్కడ రాష్ట్ర బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టిన అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఢిల్లీలో 18 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలకు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ప్రభుత్వం ప్రతి నెల 1000 రూపాయలు ఇస్తుందన్న ఆర్థిక మంత్రి అతిషి మర్లేనా సభలో ప్రకటన చేశారు. ముఖ్యమంత్రి మహిళా సమాన్ యోజన కింద ఈ మొత్తాన్ని అందిస్తున్నామని తెలిపారు. ఆమె ఈ ప్రకటన చేయగానే అసెంబ్లీలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలంతా అరవింద్ కేజ్రీవాల్ జిందాబాద్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశంలో మంత్రి అతిషి మర్లేనా మాట్లాడుతూ రామరాజ్యంలో తదుపరి అడుగు మహిళల భద్రత, మహిళల అవసరాలను తీర్చడంలో ముందున్నందుకు గర్వపడుతున్నామని అన్నారు. ఉచిత విద్యుత్, నీటి బిల్లులు, మోలల్లా క్లినిక్, राम राज्य के प्रति दिल्ली के बढ़ते हुए कदमों का रिपोर्ट कार्ड भी रखूंगी. अध्यक्ष महोदय, रामायण में जब भी अयोध्या जी का वर्णन आता है तो कहा जाता है कि अयोध्या जैसा सुंदर और समृद्ध शहर पूरी दुनिया में नहीं था. आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम दिल्ली में भी समृद्धि लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं. दिल्ली में राम राज्य के सफर में एक महत्वपूर्ण द्योतक रहा है दिल्ली शहर की समृद्धि. 2014-15 में दिल्ली का GSDP 4,95,000. केजरीवाल जी ये मानते हैं कि गरीबी दूर करने का एक ही रास्ता है और वो है हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना. दिल्ली के लोगों ने 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री चुना तो उन्होंने शिक्षा को अपना राजधर्म बनाया. इंजीनियरिंग पढ़ रही है, यानी एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की बेटी आने वाले समय में खुद एक फैक्ट्री की मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगी. केजरीवाल जी की सरकार ने 22,711 नए क्लासरूम बनाए हैं. वार्ड भर्ती 2014 तक दिल्ली मनीष सिसोदिया जी. आज कुछ साल पहले तक जब दिल्ली में रोड पर कोई एक्सीडेंट होता था, स्क्वायर माइल के आंकड़े में दिल्ली ने न्यूयॉर्क और लंदन को भी पीछे छोड़ दिया है. 2014 में संघर्ष किया, मुश्किलों का सामना किया, लेकिन अपने वचन को निभाने से पीछे नहीं हटे. इसीलिए कहते हैं రఘుకుల రీత్ సదా చలియా. జిల్లా కలెక్టరేట్లోని కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని సోమవారం నిర్వహించారు. ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో ట్రైనీ కలెక్టర్ శ్రద్ధా శుక్లా, అడిషనల్ కలెక్టర్ వెంకటరెడ్డి, డిఆర్ఓ గణేష్ వివిధ సమస్యలపై వచ్చిన ప్రజల నుండి దరఖాస్తులు స్వీకరించారు. జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రజల నుండి వివిధ సమస్యలపై పరిష్కారం కోసం 2007 దరఖాస్తులు వచ్చాయని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లాకు చెందిన వివిధ శాఖల అధికారులు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. Gracias.
కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలో మరో కీలక మార్పు వెలువడింది. లంచం తీసుకొని శాసనసభ్యులు మాట్లాడడం, ఓటు వేసే ప్రజా ప్రతినిధుల విచారణ నుంచి తప్పించుకోలేరని సుప్రీంకోర్టు 7 సభ్యులతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ రోజు 4న తీర్పు ఇచ్చింది. పార్లమెంటరీ అధికారులు లంచానికి రక్షణ లేదని కోర్టు తేల్చి చెప్పింది. రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేలు లంచం తీసుకుంటే అవినీతి నిరోధక చట్టం కింద వ్యక్తిని విచారించవచ్చని కోర్టు తెలిపింది. ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలకు ఆర్టికల్ 105(2) లేదా 194కు ఫ్రీడమ్ ఇస్తాయని, కానీ ఎవరైనా సభ్యుడు లంచం తీసుకుంటూ పట్టుబడితే వారికి ఆర్టికల్ 105 లేదా 194 ప్రకారం ఎలాంటి రక్షణ లభించదని తీర్పు నొక్కి చెప్పింది. Entry 23 of list 2 and entry 50 of list 2. Then we'll go to list 1. Let's see the distinction between entry 23 of list 2 and entry 50 of list 2. Lordship, please. Entry 23 says regulation of mines and mineral development subject to the provisions of list 1 with respect to regulation and development under the control of the union. Now let's see 50 for a moment. 54. Taxes, sorry, 50. 50. So of the same list. Taxes on mineral rights, subject to any limitations imposed by Parliament. వార్తలు సమాప్తం. మరిన్ని వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ఓరిగలు 9 నేషనల్ టీవీ.